네, 안녕하세요. 제 옆에 있는 친구의 간증을 들으실 텐데 이 친구는 이름이 크리스천입니다. 여기 모두 다 크리스천이시지만 이 친구는 크리스천인데 그 미국에 있는 기도의 집에서 그 중보 선교사로 북한에 대한 마음을 받고 기도를 하다가 정말 하나님의 방법으로 한국에서 이제 진짜로 한번 사역을 해볼 수 있는 기회를 받아서 한국에 오게 되었습니다. 안 들리세요? 네. 그 잘 못 들으신 분들은 스트리밍으로 다시 한번 들으시면 되겠습니다. 네, 간증 시작하겠습니다. 안녕하세요. 저는 크리스찬입니다. 저는 미국에서 왔습니다. I'm a Mexican American. By the grace of God, I had the heart to pray for North Korea since 2016. 네, 저는 멕시코계 미국인입니다. 하나님의 은혜로 북한에 대한 마음을 받아서 2016년부터 기도하고 있었습니다. If you're interested in how this happened, you can always come to 신촌 하나 교회. 네, 어떻게 이런 마음을 받았는지 아시고 싶으시면 신촌 하나교회 언제든 방문해 주시면 감사하겠습니다. This is a very exciting moment in my life. 네, 저는 지금 가슴이 벅차오르는 순간에 있습니다. Because I didn't know I would be here in Korea. 네, 제가 정말 한국에 올 줄 몰랐기 때문입니다. I was in a prayer house called IHOP in Kansas. 네, 저는 캔자스시티에 있는 아이합이라는 기도회 집에 있었는데 And I was an intercessory missionary. 네, 거기서 중보 선교사로 있었고 So I didn't know I would actually come be here. 그래서 실제로 몸으로 올 수 있을지 몰랐습니다. But last year I visited Korea and this vision became real to me. 그런데 한국에 작년에 방문할 기회가 있었고 그래서 이 비전이 저에게 실제가 되었습니다. This conference is special to me because it's my first time to meet North Korean defectors. 네, 이 집회는 정말 특별합니다. 왜냐하면 제가 탈북민들을 처음 만난 곳이기 때문입니다. And what I noticed one second. What I noticed from listening to your testimonies is that you don't prepare anything to meet God, but He met you in His way with the spirit of wisdom and revelation. 네, 제가 탈북자분들의 간증을 들으면서 알게 된 것은 여러분이 하나님을 만나기 위해 준비하신 것이 없고 다만 하나님이 하나님의 방법으로 지혜와 계시형을 주셔서 만나 주셨다는 것입니다. Because you didn't try to have this wisdom, it cannot be taken away from you. 여러분이 이 지혜를 얻기 위해서 노력하지 않으셨기 때문에 누구도 절대 뺏어갈 수 없을 것입니다. You also have confessed that you don't deserve to be here, but only through the grace of God. 또 이곳에 올 자격이 없다고 고백하셨고 그것이 하나님의 전적인 은혜라고 말씀하셨습니다. And that the prayers of the saints strengthened you to be here. 그리고 성도들의 기도가 여러분을 강건하게 해서 여기까지 오게 하셨다고 말씀하셨습니다. This is encouraging to me because I've been praying for you since 2016 and the passage in Colossians 1. 네, 이 고백은 저에게 큰 격려가 됩니다. 왜냐하면 저는 2016년부터 골로새서 1장 말씀을 가지고 여러분을 위해 기도했었기 때문입니다. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 And to ask that you may be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work. 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 And increasing in the knowledge of God. 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 Strengthened with all might according to His glorious power. 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 For all patience and long suffering with joy. 기쁨으로 모든 견딘과 오래 참음에 이르게 하시고 Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints. 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 하나님께 감사하게 하시기를 원하노라. I was encouraged by the compassion
of 인준주 성모님. Yes. And in all the hardships she went through, and hearing the testimony of Chung Chun-sang gave me the next steps for North Korea missions to study the Word of God. 네, 이진주 사모님의 간증을 들으면서 겪으신 모든 고난 가운데에서도 하나님의 긍휼한 마음을 가지신 거에 감동을 하였고, 또 전충성 전도사님의 말씀을 들으면서 북한 선교를 위한 다음 단계로 말씀을 공부하고 또 교회와 함께 준비하는 것을 받았습니다. And prepare myself with this church. 이 신천하나교회와 함께 준비하고 있습니다. Similarity I found in all the messages this conference was that pastors highlighted the importance of Holy Spirit and knowing the Word. 이번 집회 말씀 중에 공통점을 찾은 것은 모든 목사님들이 성령 받는 것과 그리고 하나님 말씀을 아는 것을 강조하셨습니다. And as we read in John, we can't do anything apart from the Word of God. 요한복음에서 읽었듯이 우리는 하나님 말씀 밖에서는 할 수 있는 것이 없습니다. And in the same way, we can't give anything to North Korea but the Word of God and the hope for the second coming of Jesus. 네, 이와 같이 우리는 하나님의 말씀과 예수님의 다시 오심에 대한 소망 없이는 북한에 아무것도 줄 수 없다는 것입니다. These testimonies help me realize money, relationships, opportunities did not satisfy the North Korean defectors. 또 이번 모든 간증을 들으면서 많은 탈북민들이 돈과 또 관계와 기회를 가지고 또 그 삶이 만족되었다는 것을 듣지 못했기 때문입니다. Only the Word of God will guide them to know Jesus more and be one with Him as He is one with His Father. 네, 오직 하나님의 말씀만이 그들을 예수님께로 인도하고 예수님께서 아버지 하나님과 하나이신 것 같이 그들을 예수님과 하나로 인도하실 것입니다. This conference showed me the unity of the body of Christ. Different churches coming together and believing that God will reunify the nation. 네, 또 이번 집회를 통해 예수님의 몸이 하나가 되고 각기 다른 교회가 함께 모여 하나님의 통일을 이루실 것을 믿는 사람들의 모습을 볼 수 있었습니다. I haven't seen this unity in any other country where people believing together with one heart and one mind that God will actually heal the land. 네, 제가 가본 어느 나라에서도 이렇게 각기 다른 곳에서 모인 분들이 하나님이 이 땅을 회복하실 것을 믿고 함께 기도하는 모습을 본 적이 없습니다. In the end, it's ultimately for the restoration of Israel. 네, 그리고 결국 이 모든 것은 이스라엘의 회복을 위한 것임을 동의합니다. We do not pray for reunification just for the country's sake, but for Jesus to come back home. 네, 이 나라만을 위해 통일을 위해서 기도하는 것이 아니라 정말 예수님께서 다시 오시기 위해서 기도하는 것입니다. I'll continue to pray for North Korea and that God will open the door. 네, 저는 계속해서 북한을 위해서 기도하고 그 문을 여시기를 기도하겠습니다. I'll equip myself in the Word and learning from the church at 신천하나 교회. 네, 저도 말씀으로 무장하고 또 신촌하나 교회에서 계속해서 교회를 배우겠습니다. Let's go together when He opens the borders to North Korea. 네, 하나님이 그 장벽을 허무실 때 함께 북한으로 달려갑시다. 감사합니다. 감사합니다. 반갑습니다. 저는 황금정교회에서 통독하고 있는 통독학생 최승혁입니다. 저는 이번에 2차 집회에 왔습니다. 1차 때는 원래 연락을 받았는데요. 그 돈 많이 벌어야 돼가지고 못 참가했고요. 그 2차 때도 사실은 못 올 뻔했습니다. 하나님 말씀 배우라고 해서 읽으라고 해서 또 하나님 말씀으로 몸에 채우라고 해서 통독 왔는데 자꾸 내 말만 해가지고 그 황금정교회 최땡땡이라는 목사님 계시는데 그분이 너는 입 좀 닫아라 계속 그래가지고 말도 못하고 그러다가 뭐 통독이나 만하다 뭐 그러고 뭐 나갔었는데 하나님께서 다시 보내주신 것 같습니다. 그래서
와서 참가하는 지금 오늘까지 오늘 자고 깨놨는데 벌써 끝났네. 집회 오늘 끝난 거야? 이런 생각이 들었습니다. 그래서 같이 방 쓰는 우리 영훈팀장님한테 집회 끝난 거예요? 하니까 오늘 끝난 거야 그러더라고요. 너무 아쉬웠습니다. 저는 이번 이 성령 집회 기간 동안에 복음 통일에 대해서 많이 생각을 했던 것 같습니다. 복음 통일이 어떤 것일까 하고 많이 생각을 했는데요. 남과 북의 영혼들이 한 마음 한 뜻으로 하나님 말씀을 묵상하고 받아들이면서 하나님 말씀을 생명의 양식으로 온몸에 채우면서 함께 기도하는, 함께 부르짖고 함께 애통하는 그것이 복음 통일이 아닐까, 그런 생각이 들었습니다. 그런 생각을 하면서 기도를 하다가 보니까 그 복음 통일이 지금 이곳에서 이미 이루어졌더라고요. 1907년 이후부터 지금 현재까지 여기 온 탈북민들만 소중한 게 아니라 그 탈북민들을 여기로 오게 하신 하나님, 우리 주님, 우리 성령님의 그 높으신 뜻과 인도하심, 이끌림이 얼마나 위대한지 다시 한번 깨닫는 시간이 되었습니다. 한국의 모든 성도님들이 몇 년 전 혹은 몇십 년 전부터 북한 땅을 위해서, 북한 주민들을 위해서 애통하고 울부짖고 기도했습니다. 지금 한국에 와 있는 3만 명이 넘는 탈북민들은 그 기도의 열매라고 생각합니다. 그 기도의 열매가 싹이 트면 복음의 씨앗이 되는 것 같습니다. 그래서 우리는 지금 이곳에서 작은 복음 통일을 이루었고 하나님의 나라, 천국을 맛보고 있고 체험하고 있다는 것을 깨닫고 있습니다. 그래서 내가 이제 무엇을 해야 될까? 나는 앞으로 어떻게 해야 될까? 하나님의 나라, 천국, 지금 이루어진 우리의 기도의 응답으로 하나님께서 주신 작은 복음 통일, 이것을 더 크게 확장하고 이 나라와 이 민족을 위해서 이 땅 가운데 하나 된 복음 통일, 그 민족이 되고 선교 한국이 되는 그런 나라를 위해서 내가 적어도 하나님 말씀만 잘 듣고 순종하고 복종하는 그런 사람이 돼야 되겠구나. 최땡땡 목사님한테 대들지 말아야 되겠다. 그런 생각했습니다. 순종하고 복종하고 하나님 길만 가야 되겠다. 내가 아무리 피해 다녀야 하나님 그 손바닥 안에서는 어디 갈 데가 없더라고요. 울산에 가면 울산 목사님들이 계속 감시하고 살피고, 서울에 올라오면 서울에 또 어느 목사님이 계속 입 닫으라 그러고 아무튼 솔직히 말해서 너무 힘들었습니다. 그분들 저 사람들은 밥 먹고 깨 할 일이 없다. 계속 따라다니고 계속 전화하고 만나면 술 먹지 마라, 담배 피지 마라, 어디 가지 마라, 계속 그랬는데 그거 다 끊어진 것 같습니다. 그래서 제가 옛날에는 멋있다는 소리 진짜 못 들었는데 여기 집회에 오니까 내 옆에 계시는 집사님 한 분이 딱 은혜 받으니까 진짜 멋있네요 그러더라고요.
저 더 멋있는 사람 되겠습니다. 감사합니다.